Welcome students. Now we are going to see the development of the excretory system. So, நாம் already in the early general embryology லே பார்த்தோம் development of the genito-urinary, அதாவது both the excretory and the genital development வந்து it is from the intermediate mesoderm அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So, mesodermல 3 portion பார்த்துட்டீங்க, mediala somates, then lateral towards the periphery lateral plate mesoderm, then one intermediate mesoderm in the intermediate region la irundhathu. Due to the development of the body cavity nala, now the lateral plate mesoderm la or intraembryonic coelom, that intraembryonic coelom is going to form the body cavities nu paathutom. So now the intermediate mesoderm is going to project from the dorsal wall of the body cavity. So from the dorsal wall of the coelomic cavity la இப்படி project ஆகி தெரிகிற இந்த போர்ஷனுக்கு பேர் தான் intermediate mesoderm. Now this intermediate mesoderm is going to form one thickening from the cervical region ல இருந்து up to the sacral region வரைக்குமே the intermediate mesoderm என்ன பண்ணிக்குது அப்படின்னா it is going to form one thickness, அந்த thickened ridgeக்கு பேர் mesonephric ridge. இந்த mesonephric ridge form பண்ண உடனே on its medial most portion, அந்த medial wall என்ன நடக்குது அப்படின்னா from the dorsal wall of the body cavity இருந்து mesothelial cells they are migrated and they are going to form one another ridge on the medial wall of the mesonephric ridge, that is otherwise called as genital ridge. So இந்த genital ridge ல இருந்து என்னென்ன கேரக்டர்ஸ்லாம் டெவலப் ஆகும் அப்படின்றத நாம பார்த்துக்குவோம், reproductive system development அப்ப பார்த்துக்குவோம். இப்போ what is the development from the mesonephric ridge அப்படின்றத பார்ப்போம். So the mesonephric ridge is nothing but the part of intermediate mesoderm which is going to give rise to the excretory system. So from the cervical region ல இருந்து sacral region வரைக்குமே this mesonephric ridge ல என்ன நடக்குது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, see in the cervical region and in the upper part of the thoracic region this mesonephric ridge once again undergoes segmentation. அந்த segmentationனால ஃபார்ம் ஆகிற அந்த போர்ஷனுக்கு பேர் nephrotomes அப்படின்னு பார்ப்பீங்க. So from the cervical to upper thoracic the mesonephric ridge என்ன பண்ணுது, it is segmented and it form the nephrotomes. And in the lower portion ல போயிட்டோம்னா இதில் என்ன நடக்குதுன்னா there is no segmentation. So the unsegmented portion of the lower part of the mesonephric ridgeக்கு பேர் nephrogenic cord. இந்த ரெண்டு நேமையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So in the cervical and the upper part of the thoracic region ல this mesonephric ridge வந்து it is going to form segments. அந்த செக்மெண்ட்ஸுக்கு பேர் nephrotomes. அதே இந்த lower portionல it is not going to segmented, so unsegmented form of this mesonephric ridge is otherwise called as nephrogenic cord. இப்போ இது ஃபார்ம் ஆகி முடிச்சிருச்சு. அடுத்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா from the 4th week, so எல்லா டெவலப்மெண்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா 4th and 5th வீக்லேருந்து நம்ம ஆரம்பிச்சிருவோம். ஸோ இனிஷியலாக இந்த cervical regionல இந்த pronephric kidney ஃபார்ம் ஆக போகுது. ஸோ actually the pronephric kidney tubules they are going to form horizontally placed pronephric tubules. So இந்த pronephric tubules எந்த வீக்ல ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா 5th week of intrauterine lifeல ஒரு 6 to 7 pronephric tubules ஃபார்ம் ஆயிக்குது. இப்படி ஃபார்ம் ஆன pronephric tubules they are going to open into one duct like character, that is, so they are going to form one duct. That duct is otherwise called as mesonephric duct. pronephric tubulesல இருந்து ஃபார்ம் ஆனா கூட அதுக்கு நாம கொடுத்திருக்கிற நேம் mesonephric duct. It extends from the cervical region, then it grows and it going downwards and it is open into the dorsal wall of the urogenital sinus which is a future bladder. அது நீங்கள் GIT பார்க்கும்போது endodermal cloaca ஓட ventral portionக்கு பேர் urogenital sinus அப்படின்றத பார்த்தீங்க. அதுலேருந்து தான் bladder and urethra டெவலப் ஆக போகுது. ஸோ இந்த pronephric tubules எல்லாம் ஜாயின் பண்ணி ஃபார்ம் பண்ண mesonephric duct என்ன பண்ணுது, அப்படியே it grows caudally and it finally opens into the dorsal wall of the urogenital sinus. ஸோ இந்த 6 to 7 tubules ஃபார்ம் பண்ண இந்த pronephric tubules என்ன பண்ணிக்குது, நம்ம ஹியூமன் பீயிங்கோட நீட் அதால் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியலை. ஸோ அது டிஸப்பியர் ஆயிடுது. ஸோ அடுத்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஃப்ரம் த mesonephric பார்ட் ஆஃப் த நெஃப்ரோஜெனிக் ரீஜனில் இருந்து ரிட்ஜிலேருந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா mesonephric tubules அப்படின்றது ஃபார்ம் ஆகுது.
ஸோ ப்ரோனெஃப்ரிக் டிபியூல்ஸ் இப்போ டிஸப்பியர் ஆகிடுது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து மீசோனெஃப்ரிக் டிபியூல்ஸ் ஆர் கோயிங் டு ஃபார்ம். அது ஒன்லி 6 to 7 தான் சொன்னோம். இது எப்படி அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 60 to 70 மீசோனெஃப்ரிக் டிபியூல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். என்டையர் 60 to 70யும் உடனே ஃபுல்லாக ஃபார்ம் ஆகிடாமல் ஒரு 20 டிபியூல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகும், அப்புறம் அது டிஸப்பியர் ஆகும். அடுத்து நெக்ஸ்ட் 20 ஃபார்ம் ஆகும், அப்புறம் அது டிஸப்பியர் ஆகிடும். இப்படி 20 கிட்டத்தட்ட 60 to 70 மீசோனெஃப்ரிக் டிபியூல்ஸ் ஆர் கோயிங் டு ஃபார்ம். ஒன்ஸ் அகெயின் ஆல் தீஸ் டிபியூல்ஸும் என்ன பண்ண போகுதுன்னா they are unite with they are end in the mesonephric duct. ஸோ இதுவும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா the human beingோட கிட்னி ஃபங்க்ஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியலை. ஸோ அதனால் என்னவாக போகுது அப்படின்னா இதுவும் வந்து ரெக்ரஸ் ஆயிடுது, ஸோ டிஸப்பியர் ஆயிடுது. பட் இதில் என்ன இங்கே நடக்குது அப்படின்னா மேல் ஃபீமேலில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்க போது. இந்த மீசோனெஃப்ரிக் டிபியூல்ஸ் என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரு லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு 26 மீசோனெஃப்ரிக் டிபியூல்ஸ், ஒரு ரஃப்லி ஒரு 26 மீசோனெஃப்ரிக் டிபியூல்ஸ் மட்டும் பெர்சிஸ்டாக இருந்துட்டு they are going to form the ductule system of the testis. ஸோ நீங்கள் எபிடெடிமஸ், கெனால் ஆஃப் எபிடெடிமஸ், தென் ரீட்டேட்டஸ், எஃபரண்ட் டிபியூல், டக்டியூல்ஸ் இதெல்லாம் பார்ப்பீங்க இல்லையா. they are going to formed from this remnant of this persistence of last 26 mesonephric tubules. பட் இந்த ஃபீமேலில் என்ன நடக்குது, இது எல்லாமே டிஸப்பியர் ஆகி போயிடும். ஸோ த இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்ன அப்படின்னா ப்ரோனெஃப்ரிக் சர்வைக்கல் ரீஜனில் டெவலப் ஆகுது. அடுத்தது தொராசிக் அந்த அப்பர் தொராசிக் ரீஜனில் மீசோனெஃப்ரிக் டெவலப் ஆகுது. ப்ரோனெஃப்ரிக்ன்றது ஒன்லி 6 to 7 தான், அதுவும் டிஸப்பியர் ஆகிடுது. மீசோனெஃப்ரிக்ன்றது 60 to 70 ஃபார்ம் ஆகிட்டு எல்லாமே வந்து திருப்பி அதுவும் டிஸப்பியர் ஆகிடுது. ஒன்லி ஒரு 26 டிபியூல்ஸ் மட்டும் பர்சிஸ்டாக இருந்து இந்த மேலில் they are going to form the ductule system of the testis, but in female they are going to disappear. ஸோ ஃபுல்லாகவே அது அழிஞ்சு போயிடுது. ஸோ அப்போ ஃபைனலாக வந்து நமக்கு தேவையான கிட்னி அப்போ எங்கே டெவலப் ஆக போகுது அப்படின்னா இந்த லம்போசேக்ரல் ரீஜனில் இந்த மெட்டானெஃப்ரோஸில் இருந்து தான், ஃப்ரம் திஸ் மெட்டானெஃப்ரோஸ் பார்ட்டில் இருந்து now the future human kidney is going to develop. ஸோ ப்ரோனெஃப்ரோஸும் நமக்கு ஒன்றும் ஹெல்ப் பண்ணலை, மீசோனெஃப்ரோஸும் நமக்கு ஒன்றும் ஹெல்ப் பண்ணலை. ஒன்லி ஃப்ரம் த மெட்டானெஃப்ரோஸில் இருந்து தான் now the future kidney is going to develop. So in the development of the kidney la rendu portion paapanga. One is the collecting portion and another one is the excretory portion. Collecting portion is urine collect பண்ணக்கூடியதா. So அப்ப நமக்கு தெரிஞ்ச urinary collector tube என்னது, that is the ureter. So the major and the minor galluses, pelvis, then ureter. இது எல்லாமே collecting ductule இருந்து ஆரம்பிக்கும். So collecting ductule, minor galluses, major galluses, pelvis, ureter, இது எல்லாமே collected portion. So அந்த collecting portions எப்படி ஃபார்ம் ஆக போகுது அப்படின்னா, ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இந்த ப்ரோனெஃப்ரிக் டிபியூல்ஸில் இருந்து இந்த மீசோனெஃப்ரிக் டக்ட்னு ஒன்று கோயிங் டு ஃபார்ம் அண்ட் இட் இஸ் ஓப்பன் இன் டு த யூரோஜெனிட்டல் சைனஸ்ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா. இப்போ கிரேனியல் டு த ஓப்பனிங் ஆஃப் திஸ் மீசோனெஃப்ரிக் டக்ட் ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜனில் இருந்து ஒரு bud develop ஆகுது, அதுக்கு பேர் ureteric bud. So now one ureteric bud is developed from this mesonephric duct. So now first development என்ன நடக்குது அப்படின்னா development of the ureteric bud from the mesonephric duct. So இந்த develop ஆன the ureteric bud என்ன பண்ணுது அப்படின்னா it is occupy the dorsomedial portion, dorsomedial wall of the mesonephric duct. It is going to growth கார்டலி, cranially. ஸோ டெவலப் ஆகிட்டு மேலே போகும்போது இந்த டைலட்டேஷன் அப்படியே மேலே ஏறி போகுது. ஸோ நவ் திஸ் யூரிட்ரிக் பட் இஸ் கோயிங் டு டிவைட் இன்டு ஃபஸ்ட் மேஜர் 2 branches. ஸோ இந்த 2 branches இங்கே டெவலப் ஆகும்போது அட் த சேம் டைம் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த மெட்டானெஃப்ரிக் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய த unsegmented portion ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா, தட் இஸ் த நெஃப்ரோஜெனிக் கார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நெஃப்ரோஜெனிக் கார்டு இப்போ என்ன வாய்க்குது, இட் இஸ் திக்கன் டு ஃபார்ம் ஒன் region. ஸோ இந்த நெஃப்ரோஜெனிக் கார்டில் இருந்து இப்போ now செல்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆக போகுது அப்படின்னா செக்மெண்ட் ஆக போகுது. ஸோ now the cells are segmented from this metanephrine portion. இதை என்ன பேரில் கொடுப்பாங்கன்னா metanephrine blastema. From the metanephros which is present in the sacral region இருந்து one character is developed, that is the metanephrine blastema. இந்த மெட்டானெஃப்ரிக் பிளாஸ்டீமாவில் இருந்து என்ன நடக்குதுன்னா now the cells are migrating. ஸோ அந்த cells they are going to form and they cap over the
யூரிட்ரிக் டைவர்டிகுலம்லேருந்து டெவலப் ஆன இந்த பிரான்ச்சஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த பிரான்ச்சஸை the cells which are separated from the metanephric blastema, they are going to form cap. ஸோ இந்த கேப் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பைலாமினார் எபித்தீலியமாக கேப் ஃபார்ம் பண்ணிக்குது. நவ் திஸ் யூரிட்ரிக் பட் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக 2 பிரான்ச்சஸாக டிவைட் ஆனது. இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுதுன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் ஃபர்தர் ஜெனரேஷன். ஸோ செகண்ட் ஜென்ரேஷன், தேர்ட் ஜென்ரேஷன், ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன், ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன், நிறைய ஜெனரேஷனாக இந்த யூரிட்ரிக் டியூப் வந்து டிவைட் ஆகிட்டே போகுது. ஸோ அப்படி டிவைட் ஆகி போகிற ஈச் பிரான்ச்சையுமே இந்த மெட்டானெஃப்ரிக் பிளாஸ்டிமாவில் இருந்து செக்மெண்ட் ஆகிற செல்ஸ் தே ஆர் கோயிங் டு ஃபார்ம் கேப். ஸோ இப்படி கேப் பண்ணிட்டு போகிற அதே நேரத்தில் சம் செல்ஸ் ஆஃப் மெட்டானெஃப்ரிக் பிளாஸ்டிமா தே ஆர் நாட் கோயிங் டு ஃபார்ம் எனி கேப், பட் தே ஃபார்ம் செப்பரேட் செல் அக்ரிகேஷன்ஸ். இந்த செப்பரேட் செல் அக்ரிகேஷன்ஸுக்கு பேர் ரீனல் வெசைக்கிள் அப்படின்னு பேர். நவ் from this renal vesicle இருந்து தான் excretory part is going to develop. ஸோ இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது யூரிட்ரிக் பட்டுன்றது கலெக்டிங் பட்டு தான், கலெக்டிங் பார்ட்டு. இந்த ரீனல் வெசைக்கிள் இருந்து excretory portion, that is nothing but your nephron, is going to form. ஸோ இந்த ரீனல் வெசைக்கிள் என்ன பண்ணுது, இனிஷியலாக இட் will going to form one dilatation and its நேரோ போர்ஷன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா யூரிட்ரிக் பட்டோட இந்த லேட்ரல் பார்டை போய் அப்படி டச் பண்ணிட்டு நிற்குது. அதோட ஃபியூஸ் ஆகலை, அதை ஓப்பன் பண்ணிட்டும் போகலை. இட் இஸ் கோயிங் டு டச் த லேட்ரல் பார்டர் ஆஃப் த யூரிட்ரிக் பட். அட் த சேம் டைம் இங்கே இருக்கக்கூடிய மீசன்கைமல் டிஷ்யூஸில் இருந்து ஆஞ்சியோபிளாஸ்டிக் செல்ஸ், தட் இஸ் நத்திங் பட் த பிளட் வெசல்ஸ். ஸோ அந்த பிளட் வெசல்ஸ் என்ன பண்ணுது, இந்த ரீனல் வெசைக்கிளை இன்வேட் பண்ணிக்கிட்டு நவ் த இன்டர்னல் கிளாமருலர் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம். ஸோ இப்போ லைட்டாக டச் மட்டும் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த நேரோ part of renal vesicle என்ன பண்ணுது அப்படின்னா it is going to form loop. ஃபஸ்ட்டு ஒரு J shape லூப்பாக மாறும், then it is going to form ஒரு S shaped லூப்பாக மாறுது. ஸோ இந்த லூப் டெவலப் ஆகி க்ரோத் ஆக என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, ஸோ ஹியர் you will have the renal glomerulus and due to the further development of these loops, now this portion is the loop of Henle and the part close to the glomerulus is the proximal convoluted tubule and the part next to that is the distal convoluted tubule, that is end in the collecting tubule. So இந்த யூரிட்ரிக் பட்ல இருந்து பிரான்ச் ஆகி போயிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த போர்ஷன்ஸுக்கு இப்போ நம்ம என்ன பேர் கொடுப்போம் அப்படின்னா, இனிஷியலாக டெவலப் ஆகிற அந்த ஃபஸ்ட்டு டூ பிரான்ச்சஸ்ன்றது மேஜர் கேலிசஸ். அந்த மேஜர் கேலிசஸ் ஃபர்தராக டிவைட் ஆகி செகண்ட் ஜென்ரேஷன், தேர்ட் ஜென்ரேஷன், ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன், ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் வரைக்கும் போகும்போது மைனர் கேலிசஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட்டு டெவலப் ஆகிற அடுத்த ஜெனரேஷன்ஸ் ஃபுல்லாகவே தே ஆர் கோயிங் டு ஃபார்ம் த கலெக்டிங் டியூபியூல்ஸ். ஸோ இங்கேருந்து செக்மெண்ட் ஆகி இந்த ஒவ்வொரு ஜெனரேஷனையும் கவர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த இந்த ரீனல் வெசைக்கிள் செக்மெண்ட், அந்த பைலாமினார் எபித்தீலியம் கவர் பண்ணிச்சு இல்லையா, அதெல்லாம் என்னவாயிடும்னா டிஸப்பியர் ஆயிரும். ஒன்லி இந்த அன்செக்மெண்டட் ரீனல் வெசைக்கிளாக ஃபார்ம் ஆகி அந்த ஒவ்வொரு பிரான்ச்சுக்கும் அட்ஜசண்ட்டாக இருந்த இந்த ரீனல் வெசைக்கிள்ஸ் தான் தே ஆர் கோயிங் டு ஃபார்ம் த glomerulus, that is the nephron of the kidney. So லாஸ்ட்டாக nephron ஃபார்ம் ஆகிட்டு it is end in the collecting tubule. So major important thing you have to know about the development of the kidney ல என்ன அப்படின்னா, ப்ரோநெஃப்ரோஸ்னு ஒன்று பார்க்குறோம், மீசோநெஃப்ரோஸ்னு ஒன்று பார்க்குறோம், மெட்டாநெஃப்ரோஸ்னு ஒன்று பார்த்தோம். ப்ரோநெஃப்ரோஸும் மீசோநெஃப்ரோஸும் ப்ரிமிட்டிவ் தான், அது டிஸப்பியர் ஆயிரும். ஒன்லி மீசோநெஃப்ரிக் டிபியூல்ஸில் மட்டும் இந்த மேலில் ஒரு சம் போர்ஷன், தட் இஸ் த 26 நம்பர் ஆஃப் இருக்கக்கூடிய டிபியூல்ஸ் மட்டும் தே ஆர் பர்சிஸ்ட் அண்ட் தே ஆர் கோயிங் டு ஃபார்ம் த டக்டியூல் சிஸ்டம் ஆஃப் த மேல் ஜெனிட்டல் சிஸ்டம். பட் ஃபீமேலில் அப்படி ஒரு விஷயம் தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு அது எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடுது. பட் அப்போ இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஹியூமன் கிட்னி எதுலேருந்து டெவலப் ஆகுது அப்படின்னா மெட்டாநெஃப்ரோஸ்லேருந்து டெவலப் ஆகுது. மெட்டாநெஃப்ரோஸ்ன்றது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த லம்போசேக்ரல் ரீஜனில் மெட்டாநெஃப்ரிக் பார்ட் இருக்குது. இந்த மெட்டாநெஃப்ரிக் பார்ட்டில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா, மெட்டாநெஃப்ரிக் is going to give rise to excretory portion, but collecting part of the kidney எதுலேருந்து டெவலப் ஆகுது அப்படின்னா மீசோநெஃப்ரிக் போர்ஷன்லேருந்து டெவலப் ஆகுது. ஸோ வாட் இஸ் மீசோநெஃப்ரிக் போர்ஷன்? The pronephric tubules once they unite to form the mesonephric duct and they are going to end in the dorsal wall of the urogenital sinusனு பார்த்தோம். ஸோ collecting part, that is the ureter and the pelvis, major galluses, minor galluses, collecting tubules, இந்த அத்தனை ரீஜனும் they are going to develop from the mesonephric duct. The excretory portion, that is nothing but the nephron, is developed from the
மெட்டாநெஃப்ரிக் போர்ஷன். ஸோ இதான் வந்து உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக கிட்னி டெவலப்மெண்ட்டில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஸோ இப்போ நம்ம கிட்னி ஹியூமனோட பர்மனன்ட் கிட்னி இஸ் டெவலப்ட் இன் த லம்போசேக்ரல் ரீஜன். அப்போ அடுத்து என்ன நடக்கணும், அதனோட ஒரிஜினல் பிளேஸாக இருக்கக்கூடிய lumbar ரீஜனுக்கு அது போகணும். ஸோ now the kidney is developed in the sacral portion, that is in the pelvis. ஸோ pelvic போர்ஷனில் டெவலப் ஆகிருக்கு. ஆனால் அதனோட ஒரிஜினல் பொசிஷனாக இருக்கக்கூடிய லம்பாருக்கு எப்படி போக போகுது அப்படின்னா, பிகாஸ் இந்த pelvic cavity இப்போதைக்கு ரொம்ப ஸ்மாலர் இன் சைஸ். ஸோ அங்கே வந்து அதனோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கான ஸ்பேஸ் இல்லை. ஸோ அந்த ஒரு ரீசனால் இது அசண்ட் ஆகணும். தென் செகண்ட் ரீசன் என்ன அப்படின்னா, யூரிட்டர் ஃபார்ம் ஆனது ஒன்ஸ் அகெயின் இட் இஸ் கோயிங் ஆன் டெவலப்பிங். ஸோ யூரிட்டரோட லென்த் வந்து கூடிக்கிட்டே போகுது. ஸோ அதனோட லென்த் கூட கூட இது அசண்ட் ஆகிட்டே போகுது. இந்த தேர்ட் ஒன்றுன்னு பார்த்தா ஃபீட்டல் கர்வேச்சரும் இப்போ என்னவாயிட்டு இருக்குன்னா பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ டிமினிஷன் ஆஃப் த ஃபீட்டல் கர்வேச்சர், that is also another reason. So due to these reasons, now the kidney from the sacral region is enter in abdominal cavity and it is occupy its lumbar region. ஸோ இது இப்படி அசண்ட் ஆகி போயிட்டுருக்கிற நேரத்தில் இதனோட பிளட் சப்ளை டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் இருக்கும். in each area it receives its blood supply from different areas. So when it occupy its the original lumbar position, ஏன் லம்பார்லையோட நின்றுச்சு அடுத்த டயஃப்ரத்துக்கு மேலே அது போயிட்டுருக்கல அப்படின்னா, அங்கே there is one another organ which is going to develop with the suprarenal gland. அந்த suprarenal gland என்ன பண்ணிடுது, கிட்னியோட பொசிஷனை இந்த இடத்தோட லம்பார் ரீஜனோட அரெஸ்ட் பண்ணிடுது. ஸோ இன் ஈச் டிஃப்ரெண்ட் ரீஜனுமே இட் இஸ் சப்ளைட் பை டிஃப்ரெண்ட் ஆர்டீரியல் செக்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த அயோட்டா. அட் த லம்பார் ரீஜனில் the blood vessels which are going to supply the kidney from the aorta ku, the name is the renal vessels. So this is about the ascent of the kidney. So once development solli mudicha onne, next you have to tell about the ascent of the kidney is a 2 mark question for you. So ascending of the kidney solra madriye once again the position of the hilum change kum solvom. Inge vandu or axial change nadakudhu. Initially the hilum of the kidney vandu it is in the ventral region la irukkiradhu. Idu ascend aayittu or rotation form பண்ணும்போது now the hilum is coming to the medial part of the kidney. அந்த ஒரு ரீசனும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ கிட்னி டெவலப்மெண்ட்டில் excretory portion ஒரு development, collecting part ன்றது ஒரு development, then ascent of the kidney is an important thing, then positional change of the hilum. These are all the 4 things you have to know. Next we are going to see about the urinary bladder development.